नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहुमङ्गलम् केवलिपण्णत्तो दम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो दम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहु शरणं पवज्झामि केवलिपण्णत्तो दम्मो शरणं पवज्झामि दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनम् दर्शनं स्वर्गसोपानम् दर्शनं मोक्षसाधनम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यतोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागासमप्रभम् नैकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसाराद्वान्तनाशनम् बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाहविनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्त्वं प्रतिदर्शकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय
प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। अनन्तानन्तसंसार सन्ततिच्छेदकारणम् जिनराजपदाम्बोज स्मरणं शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। न हि त्राता न हि त्राता न हि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। जिनेर्भक्ति जिनेर्भक्ति जिनेर्भक्तिर्दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जन्म जन्माकृतं पापं जन्मकोटिसमार्जितम्। भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणाम् उद्योतकं दलितपापतमोवितानाम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठा स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्। बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बम् अन्य क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमासुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनग्रचक्रम् को वातरीतुमलमं बुनिधिं भुजाभ्याम्। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीशा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ताः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मान्। यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिका निकरैकहेतु। त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम्। आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद
आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननोदबिन्धु आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयशशिखराद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलापा शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यतेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादृशिकरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावाः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनाह्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेति मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्ट्वा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्या तस्मिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति वानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदं शुजालम् त्वमामनन्ति मुनयः परमा पुमांस आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ताः बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरुपात्तविबुधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुषं श्रितमन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदं शुलतावितानम्
कुन्दोदयादृशिरसीव सहस्ररश्मि कुन्दावदातचलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्यच्च शाङ्कशुचिनीर्झरवारिदारा उच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकोऽम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता उच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभम् प्रख्यापयत्रिजगथा परमेश्वरत्वम् गम्भीरताररवपूरितदिग्विभागा त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सद्धर्मराज जय घोषणघोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी मंदारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुप्रपाता दिव्यादिवा पतति ते वशसान्ततिरुवा शुम्भप्रभावलयभूरिविभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्या स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टा स्वधर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति देवि शतार्थसर्वा भाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्य उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति परियुल्लसन्मकमयूखशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ताः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृता प्रहतान्धकारा तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि चोतन्मदाविलविलोलकपोलमूला मत्तद्भ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावताभमिवोदतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ता भद्रक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपापी नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवाग्निकल्पम् दावानलं ज्वल
यद्यशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् क्रोधोद्धतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्खा त्वन्नामनागदमनीहृदयस्य पुंसः वल्गतुरङ्गगजघर्जितभीमनादा माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहा वेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रा पाठीनपीठभयदोल्बणबाडवाग्नो रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणार्ध्वजन्ति उद्भूतभीषणजडोदरभारभुग्ना शोचादशामुपगता श्रुतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिघ्रष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ताः सद्य स्वयं विगतवन्द्भया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्रमृगराजतवानलाभि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमामतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनैर्निवर्धा भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी
विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकरमात्राजनकाय क्षातयक्षस्तरा रात्रिं लक्ष्मीरवे आरोग्यं बन्धो ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಮಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಡಬಸದಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾರ್ಪಣೆ ದಿನಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಪರಮಾಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿಂಬವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಲಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು, ವಾಸ್ತು ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನವಗ್ರ ಶಾಂತಿ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಾಲಯದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಪೂರೈಸಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಬಿಂಬ ಉತ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ನೀಡಿದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರದೊಂದಿಗೆ ಜಿನೇಂದ್ರ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು. ನಾವು ಭಗವಾನರ ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಲಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವರಿದ್ದೇವೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಏಕಾಶನ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಘ್ನಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾನವಚನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ಭಗವಂತನ ಉತ್ಥಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ದೈತ್ಯಗಿರಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅವರ ದಿವ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಮಾಡುವರಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಫಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಫಲ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ಫಲವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ತಥಾಸ್ತು.
ತದಾಸ್ತು. ಶುದ್ಧಾಂತ ಪಂಚಗುರು ಗುರುನ್ಮನೋಗ್ರವಂತೆ ಸ್ವಭಾಗಿ ಮುದ್ರಾಂಗುಲಂತೆ ವರ್ಗಂ ತಾರಾವರಂ
ಸೌಟಬೆಟ್ಟು 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 ಹೌದು ಮತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ಆ ಬಸ್ ಎದುರದ ಬಸ್
ದೇವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಫಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಈ ಬಸದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ನಂತರ ಆ ಫಲವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಸದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಥವ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಥಾಪನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಮರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳದ ಜೈನ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬಸದಿಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ 2 ಬಸದಿಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಆದುದರಿಂದ ತಾವು ಮಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಜಿನಚೈತ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ದೇವರ ಉತ್ಥಾಪನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಉತ್ಥಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾಲಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ 3 ಬಸದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇಚ್ಛಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 3 ಬಸದಿಯ ಮುಕ್ತೇಸರರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಪರವೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾವಕಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಸದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 2 ಹಿತವಚನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಮದೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಉತ್ತರಾಯಣ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತರು ತೀರ್ಥಂಕರೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚತುರ್ಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಿನಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಪೂರ್ವಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಅದರೆಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳು ಯಾರು ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಆ ಮುನಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂದಿರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಜಿನ ಮಂದಿರಗಳ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಯಾವುದು ಕೊನೆಯ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ವಸಾಧುಗಳು 3 ಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಆಗಲೂ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳು ನಡೆದಾಡುವ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಹಾರ ತೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಇಂಥ ಜನಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಲದ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅದು ಪಂಚಮ ಕಾಲದ ಎಂಡವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಮುನಿಗಳ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 21,000 ಪಂಚಮ ಕಾಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2025 ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದರಿಂದ ಪಂಚಮ ಕಾಲದ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ 21,000 ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಈ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿತದೆ. ಮತ್ತು ಷಷ್ಠಮ ಕಾಲ ಪುನಃ 21,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಧರ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಆಗ. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗಿಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಾವು ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಕೊನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಲಾಮಯದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಶಿಲಾಮಯ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿ, ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾಯವ ದೇವ ಜನಬಿಂಬ ಯಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದೇವರು ಚತುರ್ಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶವ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಂದ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರವರೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಪರೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಜಿನ ಮಂದಿರಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪಂಚಮ ಕಾಲದ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 21,000 ಪಂಚಮ ಕಾಲ. ಈಗ 2025 ಇದ್ದೇವೆ, ಅರ್ಧ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಿನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪೂರ್ವಕ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುನಃ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪೂರ್ವಕ ಲಘುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಅದು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾರು? ನಾಗ ದೇವತೆಗಳು. ಅದು ಭಾಷಣ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಸರ್ಗ ಬಂದಾಗ ನಾಗದೇವತೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾತಾಳದಿಂದ. ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪುನರಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ಬಂತ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳಾದ ಧರಣೇಂದ್ರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಾದ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಶಿಖರ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಾದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಾಗದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಗಬನ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸೀಕು ಬಂದರೆ ನಾಗನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ದೇವತೆಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ. ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯಕ್ಷಿಯರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಶಿಖರ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬದವರಿಗೆ ದೇವರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಬು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೃಷಿಕರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಬಿಡಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಭೂಮಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಆಚಾರ್ಯರ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ವಸಾಧುಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಂಪರೆ. ಅನಂತರ ಸಿದ್ಧರು ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ವಸಾಧುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿ
ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ವಸಾಧುಗಳಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸುಗಳು. ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪರೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾರು ಸೇಟುಗಳೇ ಮಾಡುವುದು ಪಂಡಿತರಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಥಂಕರ ಭೂಮಿಯ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಆಚಾರ್ಯರ ಭೂಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 4 ತಿಂಗಳವರು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾಕಿ 8 ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತೇರಪಂಥಿ ಮಾಡಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಥಾನಕವಾಸಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ರು. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಂತಸಾಗರ ಸಂಘ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಧರಣೇಂದ್ರ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಪಂಥ ನಮಗೆ ಸಂಘ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಭೂಮಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಆಚಾರ್ಯರ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಚಮಕಾಲದ ಎಂಡುವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 24 ತೀರ್ಥಂಕರರು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಅದನ್ನು ಉರಿಸುವುದು, ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಶಿಖರ್ಜಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೈಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫೈಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿಖರ್ಜಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ಮಂಗಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಖರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಅಂತ ಜೈನಿಸಂ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏರ್ಪೇರು ನಡುತ್ತಾ ಉಂಟೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಕವಾಸಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಸದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ರತೋಪದೇಶ ಕೊಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಪ ಕಲಿಸಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರವರೇ ತಯಾರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? 4 8 4 32 4 ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹೋದ್ರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೋರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಸದಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರನಾ? ಮೂರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರುವುದು ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ? ಪಂಡಿತರಿಗೋಸ್ಕರನಾ? ಅಲ್ಲ, ಆ ಊರಿನವ್ರು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಆದಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಅಶುದ್ಧ ಆದರೆ ನಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಪೂಜೆ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ನಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರ್ದು ಮನೆತನ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಊರಿತಾದರೆ ಊರು ಮಬ್ಬಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬೀಸ್ಪಂಥಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅರಮನೆ, ಗುರುಮಠ, ಬೂಡು, ಗುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಗಳಿರ್ತವೆ, ಪಟ್ಟದ ದೈವಗಳು. ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪೂರ್ವಜರು ಬೇರೆ ವರ್ಷದ ಕಾಲದ ಬಂದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡಿ ಅಮ್ಮ 2 ಪಟ್ಟ ದೈವಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟದಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವೆಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬೋಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು, ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮುನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಗಳು ಪಾಪ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಮುನಿಗಳ
ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಚಮಕಾಲ ಎಂಡವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಮಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು, ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು, ಅವರು ಬರಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನಿಕಟ ಧರ್ಮ ಕೊನೆ ಆದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಹಾಲ 21,000, ಷಷ್ಠಮಕಾಲದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ಭಂಗಗಳಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು 21,000. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮಹಾಲ 21, ಷಷ್ಠಮಕಾಲ 21, 42,000 ಆಯಿತು. ಪುನಃ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಷಷ್ಠಮಕಾಲ 21, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಪಂಚಮಹಾಲ 21, ಅದು 42, ಇದು 42, 84,000 ವರ್ಷ ಮುಗ್ದ ಕೂಡಲೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರು? ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜ. ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹದ ಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವರ ಹೆಸರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಿರುದಿತ್ತೆ. ಅವನು ಹೆಂಡತಿ ಚೇಳಿನಿ ಅವನನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ, ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದವರು ಒಂದು 10-20 ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದದ್ದು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮಸರಣಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜನ ಆಗಿದೆ. ಮಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಬೇರೆ. ಮಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ ತಾಯಿ, ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಚೇಳಿನಿ ಕಾಸಕ ತಂಗಿ, 7 ಜನ ಚೇಟಕ ಇವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು. ಚೇಟಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಗೂ ಕೋಲಾಟಿಗದಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಸರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅತ್ತವನು ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸಮಸರಣಕ್ಕೆ, ಆ ಸಮಸರಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಾಪದ್ಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ಹೆಸರು ಕೂಡ. 84,000 ವರ್ಷ ಮುಗಿಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಕೆಳಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಇದರಿಂದ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚೇಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು. ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ನೀರು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯುವಂತ ನಾವು ಜೈನರು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀರು ಸೋಸುವಂತ ನಾವು ಜೈನರು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಭಾರಿ ತಪ್ಪದು. ಇದು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಮದುವೆ. ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಭಾರಿ ದೋಷ. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗಿಡ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೈನರಾಗಿ? 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಶಿಖರ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಹೋದವರು? ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಪಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು. 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗಲಿ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜ, ಮಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಸ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಶಿಖರ್ಜಿ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ತೀರ್ಥಂಕರರ ನಿನಗೆ ಶಿಖರ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, 3 ಸಲ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಆಯಿತು. ಆಗ ಶ್ರೇಣಿಕ ಹೇಳಿದ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ? ಪಟ್ಟದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. 3 ಸಲ ಪುನಃ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿ ಆಯಿತು ಮಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪಟ್ಟದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಚೇಲನಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. 1-2 ಫರ್ಲಾಂಗು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಖರ್ಜಿಗೆ. ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಿಡಿಲು ಬಂದು ಪೂರ್ವ ಮರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಹೆದರಿ ಆನೆ ಅವನನ್ನು ದೂಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಗೋವಿಂದ. ನರಕಾಶ ಬಂದಾಗಿತ್ತೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಪಸರ್ಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಮಾಸೋಪವಾಸಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಷಧಿ ಹೋಗುವಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಿ ಅಂತ ಬೈದು ಹೋದ. ಅವರೊಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಟೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದ, ಹೋಗುವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ, ಈಗ ಬರುವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಹೋದ್ರಾಯ್ತಂತ ಹೀಗೆ ಬೆದರಿಸಿದ. ಹೌದು ಆಯ್ಕೋದೆ. ಹೋಗಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೆ, ಹಾಗೆ ಅಂತೆ, ಹೀಗೆ ಅಂತೆ. ಅವಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರು, ಜೈನ ಧರ್ಮದ್ದು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ತಂಟೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಮಂಡೆಗೆ ಬಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಹೋಯ್ತು ಸಮಾಸರಣೆಗೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಮಹಾಪದ್ಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
84,000 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವುದೇ ಬಾಕಿ. ಈಗ ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಚೇಳಿನಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಮಾಸಣಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸಮಾಸಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಇದಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಮಹಾಪದ್ಮ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಪವಾಸ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 2 ಗತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಬಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ 2 ಆಗಿದೆ. ಅಪವಾದ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ನರಕಾಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಸರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥನ ಗತಿ ಬಂದಾಯ್ತು ಮಹಾಪದ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ್ದು. 84,000 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ. ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಇರಬೇಕು. 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲಂತೂ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ತಿನ್ನುವುದ, ಉಣ್ಣುವುದ, ಲಡೈ ಬಡದಿ ಹಂಚುವುದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು 60 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ. ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ನಾವು. ಅದು ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮಗ್ಗಿ ಓದುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಗ್ಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಹಿರಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಾವು. ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ಜೈನರಾಗಿ ನೋಡಿ 24 ತೀರ್ಥಂಕರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ಸಂತೋಷ. ಬಸದಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸಂತೋಷ. ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ, ಸಂತೋಷ. ಅದರ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬಸದಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಕಾಯಂ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರ ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ? 1 ವರ್ಗದವರು ಸಂಡೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ? ಭಾನುವಾರ ಅವರ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು? ಅವರ ಕಾನೂನು ಇರುವಾಗ ಅವರು ತಂದದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಂಡೇ ಇಸ್ ದ ಹಾಲಿಡೇ. ಹಾಲಿಡೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮೊಬೈಲು. ಮಗು ಸಮೇತ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು, ಅದು ದೂರ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಿಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಚಬಾರ್ದು, ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ್ದು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಪಂಚನಮಸ್ಕಾರ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿಸಿ 9 ಸಲ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಅದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಸ್ತಿ ಹಳೇದಾಯಿತು, 10 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 25 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರ ದೇವರು? ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬಸ್ತಿ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅಂತಾರೆ ಯಾರು? ಕೊಡುವವರೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಲೆ ಯಾವುದು? ಶೋಭೆ, ಗ್ರಾಹಕರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶೋಭೆ ಯಾರು? ರೋಗಿಗಳು. ಬಸ್ತಿಗೆ ಶೋಭೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥವರು. ಇಲ್ಲದೆ ಪಂಡಿತರವರಷ್ಟಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ, ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಾಪ. ನಾವು ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತಾರೆ. ಆಯಿತು, ನಮ್ಗೇನಂತೆ ಕೊಟ್ಟಗೊಳ್ಳೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಸಿವಾಗ ನಾವೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವೇ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸದಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಆದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು SLC ಆದಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದುಂಟು ಈಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಬಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪಾಪ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಜ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾ? ನಾ ಮಾತ್ರದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದೆ, ಈ ಬಸ್ಸದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ನಿಜ. ನೋಡಿ, 2 ಬಸದಿಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಜನವರಿ 14ರ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಯಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಜನವರಿ 14 ಮುಗಿಯಿತು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 2 ವರ್ಷ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಿಮಗಿಂತ ಸಂತೋಷ ದೇವರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಬಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬಸ್ಸಿ ದತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವದು ಹೊಸ ಜನಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರು ಪುನರಪಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಸದಾಕಾಲ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪೂಜೆ ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಭಗವಾನ ಕಿ ಜಯ, ಗೋಮುಖ ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಕೆ ಮಹಾದೇವಂ ಕಿ ಜಯ, ಪದ್ಮಾತಿಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ಕಿ ಜಯ, ಅಹಿಂಸಾಮಯ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕಿ ಜಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಬಸ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಜೈನ ಮಠದ ಲಲಿತ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ 2 ಬಸದಿಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರಾವಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ 3 ಬಸದಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರಾವಕರ ಪರವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಮಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವರ ಪಾದಪೂಜೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹೋರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 2 ಬಸದಿಗಳ ಹಂಚನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು 2 ಬಸದಿಗಳ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ದಿವಸ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಸದಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಬಸದಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುವಂತೆ ತಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಈ ತನಕ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಹೆದರಿಕೆ, ಈಚೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭಯ, ಆತಂಕ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಬಸದಿಗಳ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಎಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯೋಗ ದಿನ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಠದ ಒಂದು ಲಲಿತ ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸದಿಯ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಸದಿಯ ಒಳಗೆ ಜಿನಬಿಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಮಗೆ 2 ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಆತಂಕವನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮಠಾಧೀಶರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರಾವಕರು ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎದುರು ಬಂದು ಶ್ರಾವಕರ ಒಂದು ಪಾದ ಪೂಜೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರಾವಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದಂತಹ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಬಸದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಕಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾಳಕೋಟೆ ಬಸದಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯೇ ಪೂಜಿಸುವಿನಾಂ. ಓಂ ರೇಂ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ಚೇ ಮುದ್ರಾಜ ಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯರಾಧೀಶ್ವರಾಯ ಅನೇಕ ಬಿರುದಾವಳಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಶ್ರೀಮಂತಿಸನೆ ಪರಸೋಗಿ ವಂಗ ನಗರ ಕಳಸ ಕಾರ್ಕಳ ಚತುರ್ಸಿದ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರದ ಶ್ರೀಮದೇವ ಲಲಿತಗೀತೆ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚರಣಕಮಲೇಭಿವಾದಿಯ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿರಭಾಮಿತೆ ಸ್ವಾಹ. ಶಾಂತಿಂ ಶಾಂತಿಧಾರಾಂ ದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ನಮೋ ಹರೇಂದ್ರಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಆರ್ಯಾಣಂ ನಮೋ ವಜ್ರ. आज के आनंद की जय.